अलैक्म जी। कायदा अज मैं रिसीव किया वीर आमिर रईस पट्टी होना मैनू पोस्ट किया, मैनू गिफ्ट किया। मैं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ। वीर आमिर रईस पट्टी और वीर मोहसिन राई ने मिल के कायदा जोड़ा साझा कायदा ये आम किया है, मार्केट से लैके आए ने। पीली सिंध वादी वास्ते सांझी म्यारी अखर पट्टी उत्ते कैप्शन है इस साझे कायदे का। वीर आमिर रईस पट्टी जोड़े ने वो लिटररी आदमी ने, लैंगुएज के डिसिपलिन नाल बराह रास्त मुंसलिक ने। आपका जी डॉक्टरेट की डिग्री है, PhD वो फ्रेंच लैंगुएज में। इस लिहाज नाल ये पंजाबी वास्ते होर एक वड्डी खिदमत इंज हो जाती कि एक इंटरनैशनल जोड़े ज़ाब्ते ने वड्डियां ज़बानां दे साडी ज़बान चूँकि बदकिस्मती नाल किसी बकायदा ज़ाब्ते च नहीं आ सकी, क्योंकि 2000 साल तो ये दरबारां की ज़बान नहीं बन सकी, ऑफिशियल लैंगुएज नहीं बनी। तां करके बहुत सारिया कमियां विच मौजूद ने जिन्हों का बार बार इजहार भी होंदा है और सवाल भी चुके जाते हैं जोड़े कि दुरुस्त नहीं ने। कायदे की गल आप पहले कर लीए। कायदा बड़ा अनोखा इन्हें कायदा जो तजर्बा किया है, ये बहुत ही वखरा तजर्बा है कि ये एक तो इन्हों बहुत सौखा कर दिता है। कायदे इन्हों वो जड़ियाँ शर्तां सन ना सेंट्रल डायलैक्ट आलियाँ जिन्हों के उत्ते साढ़े अक्सर वीरां इतराज़ भी रहिंदा है झटके वसेब वालियां कि जी ये माझे ही सेंट्रल डायलैक्ट बना के ते बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ इग्नोर करते हैं और ये वंड का बायस भी बनती है गल। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਆਖਿਆ। मुख्तलिफ जोड़े पहाड़ी लहजे ने या होर लहजे ने उन्होंने इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों दर्ज किया है। बहुत सारिया बरीकियां जड़ियाँ ने जबान के लिहाज नाल इन्होंने इस कैदे के बयान कीतियां ने जड़ियाँ कि आम तौर पर कैदियों नहीं होंदियां। कैदियों आम तौर पर फिर तरजीह होंगे ने लंबे बेटे, लेकिन हाँ चीज़ां जड़ियाँ ने खुल के बयान नहीं कीतियां जांदियां ते ये चीज़ां इनू बहुत यूनीक बनादियां ने, बहुत वखरा बनादियां ने इस कैदे में। फिर जोड़ा इन्हों मुख्तलिफ शैवां के नाम दस के मतलब अलफ तो की बनता, अख बनती, अंब बनता और उन्हें पेश पानी है कि फिर इन्होंने ये भी वादे किया है कि जोड़े अरबी फारसी शब्द रले ने जबान के उन्होंने भी इन्हें वजाहत की कि वो किहड़े लफ्ज़ों के नाल ज़्यादातर होंदे ने। तो वो नाल उनका भी कैप्शन इन्हें दिता होया कि यह जी चीज़ है ये पंजाबी च नहीं होंगी। जिमें हेर बारे च उन्होंने लिखा कि जी अखर हेर सिर्फ अरबी तो आए हुए लफ्ज़ लिखण वास्ते इस्तेमाल थींदा। जिमें हुक्का, हलीम, हलवा, हाल, हौसला, हाफज, हाजत, हजम, फसाद वगैरह। अच्छा ये वैसे एक गल मेरे जहन च आउंदी इस हवाले नाल कि ऐसे शब्द जिहड़े कि 500 साल तो या 1000 साल तो किसी जबान के दाखिल हो चुके हुए हैं, उन्होंने ओरिजिन के उत्ते मेरा नहीं ख्याल जाने की लोड़ है। फ्रेंच में बहुत सारे पंजाबी लफ्ज़ भी है ने, संस्कृत का बड़ा वर्तावा होंदा है उहदे च। होर वड्डियां ज़बानां च एक दूजे के लफ्ज़ होंदे ने और अज दियां जिन्नियां भी जदीद वड्डियां ज़बानां ने अंग्रेजी तो लैके फ्रेंच तक उन्होंने किते ना किते दूजी ओपरियां भाषावां के शब्द जोड़े ने वो वरते जा रहे हैं और वो कोई हज नहीं। जदीद ज़बानां इवें ज़बानां का एवोल्यूशन होंदा है। और पंजाबी के हवाले नाल भी एक चीज़ बड़ी अहम है, एक नुकता बड़ा अहम है जिसके पासे मैं वीर की तवज्जो दिवाना चाहांगा। वीर आमिर रईस पट्टी की और सारे तो वड्डे मेरे जो उस्ताद ने और पंजाबी के एमिनेंट स्कॉलर ने सब तो वड्डे और मेरे मोहसिन और मेरे फेवरेट शख्सियत खावर सईद भुट्टा साहब। मैं डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट कराँगा उन्होंने भी और दूजे जोड़े पंजाब यूनिवर्सिटी वाले ने डॉक्टर नवीला साहब उन्होंने भी और जोड़े वड्डे जिहदे नाम ने साडे डॉक्टर साहब मैं ये तरला पावांगा कि तुसी डॉक्टरेट का थीसिस जिहड़ा है वो हिस्टरी के उत्ते तो बहुत सारे कोई किसी शायर को मल के थीसिस कर रहा है, कोई बुल्ले शाह ते करेगा, कोई बादशाह ते करेगा, कोई इनके थीसिस तो बहुत होंगे हैं या तारीख के उत्ते कोई इतिहास के उत्ते थीसिस कर रहे हैं बाहर साडे। लेकिन आ जिहड़ा लिंग्विस्टिक्स के उत्ते थीसिस है ये बड़ा जरूरी है। मैं मेरा तरला है जिन्हें भी हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने पंजाबी के वड्डियां यूनिवर्सिटियां उन्होंने अगे तरला है कि तुसी एक थीसिस जिहड़े ने वो कुछ लैंगुएज के उत्ते भी करवाओ और
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਥਿਸਾਰਸ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥਿਸਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਥਿਸਾਰਸ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਿਸਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਿਸਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀਦ ਕਾਬਲ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਥਿਸਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਥਿਸਾਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮਮਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਹੁੰਦੀ ਥਿਸਾਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੱਕਰ ਤੇ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕਰ, ਰਿਆਸਤੀ ਤੱਕਰ ਔਰ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬ ਤੱਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਝੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਚਨਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਥਿਸਾਰਸ ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੱਕ, ਰਿਆਸਤੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਮਾਝਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 99%, ਅਗਰ 100 ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ 100% ਦੀ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ 100 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99% ਵਰਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਵੀਰ ਮੁਹਸਿਨ ਹਰਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ